پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز بابر اعظم کے پاس۔ بابر کیویز کے خلاف 26 میچز میں میدان میں اترے، 880 رنز بنائے، 1 سنچری اور 8 نصف سنچریاں بھی شامل۔ کیویز کے موجودہ سکواڈ میں سے مارک چیپمین 663 رنز بنا کر آگے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 ماہ کے لیے 10% گلوبل ٹیرف نافذ کر دیا۔ گلوبل ٹیرف کے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ کہا تمام ممالک پر ٹیرف کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ پہلے سے آئے تمام ٹیرف برقرار رکھنے کا بھی دعویٰ۔ کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کن ہے۔ عدالت غیر ملکی مفادات سے متاثر تھی۔ دوسرے ممالک خوشی سے ناچ رہے ہوں گے۔ خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ صدر ٹرمپ کا دنیا کے مختلف ممالک پر اضافی ٹیرف کا اقدام کالعدم قرار۔ امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ کہا صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ یک طرفہ طور پر ٹیرف نافذ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ چیف جسٹس امریکی سپریم کورٹ نے کہا ٹیرف کے نفاذ کے لیے امریکی کانگریس کی منظوری ضروری ہے۔ امریکی عدالت نے 6-3 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ صدر ٹرمپ کے بیان نے بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کا تاریخی دعویٰ بے نقاب کر دیا۔ حالیہ بیان میں کہا کچھ بھی نہیں بدلا، بھارت ٹیرف دے رہا ہے، ہم نہیں دے رہے، یہ مکمل الٹ ہے۔ تجارتی معاہدے میں صرف امریکہ کو فائدہ حاصل ہوگا، بھارت ہی بھاری ٹیرف ادا کرے گا۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے بیان نے تجارتی معاہدے کے بھارتی سفارتی بیانیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ سے واپسی پر لندن آمد۔ لوٹن ایئرپورٹ سے وسطی لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم پیر کو پاکستان واپس لوٹیں گے۔ دورہ امریکہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر زور۔ دو طرفہ تجارت اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ پر اتفاق۔ مارکو روبیو کا غزہ امن بورڈ کی حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ کہا 8 میں سے 5 جنگیں ٹیرف سے رکوائیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا آپ نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ وفاقی حکومت کا مختلف وزارتوں اور محکموں سے 55,000 سے زائد اسامیاں ختم یا مرحلہ وار ختم کرنے کا فیصلہ۔ عمل وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کی نگرانی میں جاری ہے۔ مقصد وفاقی حکومت کو مؤثر بنانا، اخراجات میں کمی اور انتظامی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ 2024 میں وفاقی حکومت میں تقریباً 1,50,000 اسامیوں کے خاتمے کی منظوری دی تھی۔ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ کر 28.9% ہو گئی۔ معاشی ناہمواری کی شرح 32% سے زائد ہو گئی۔ غربت اور عدم مساوات کی رپورٹ ریلیز۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا گزشتہ 7 سال میں غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا۔ پالیسی کا عدم تسلسل، کورونا وبا اور IMF پروگرامز وجہ ہیں۔ رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ۔ کیلے، لہسن، پیاز سمیت 17 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ڈیزل، پیٹرول اور LPG کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ ایک ہفتے میں 12 اشیاء سستی ہوئیں، 22 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا پنجاب میں 42 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کا کارڈ مل رہے ہیں۔ ہر مستحق کو میرٹ پر اس کے گھر پر امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ابھی تک رمضان پیکج کا اعلان بھی نہیں کر سکی۔ سہیل آفریدی حکومت کا فوکس عوام ہی ہے ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا گورنر ہاؤس کی تقریب میں تعصب کی انتہا ہوئی۔ سندھ اور وفاق کے خلاف تقریب کی گئی۔ آئینی ادارے تعصب نما تقاریر کے لیے نہیں بنے۔ کراچی پہلے ہی یہ ماحول دیکھ چکا ہے، مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ سندھ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا میں نے بیان دیا تو بہت سے لوگوں کی کرسیاں ہل جائیں گی۔ بیانات سے ڈرنے والا نہیں، ہم سیاست عوامی خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ سیاست کرنے پر آؤں تو میری باتوں سے لوگوں کی نیند اڑ جائے گی۔ کراچی سچل سفورہ چورنگی میں فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ ڈکیتی کی کوشش کا نکلا۔
नौजवान डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग में जाँ बहक हुआ। सूबाई वजीर दाखिला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। रवां साल लूटमार की वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, बुनियादी जरूरत है। शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। रकम अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। जनवरी 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 1,15,108 केसेस निपटाए जा चुके। बैंकिंग कोर्ट्स में 48,972 केसेस निपटा दिए गए। एहतसाब अदालतों में 575 केसेस में 264 ज़ेर इल्तिवा हैं। ATC में 243 में से 147 केसेस के फैसले सुनाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में 7 में से 5 केसेस निपटा दिए गए। विफाकी खुसूसी अदालतों की कारकर्दगी से मुतालिक अहम दस्तावेजात सामने आ गई। IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने कहा, कच्चे के इलाकों में हुकूमती रेट बरकरार रखी जाएगी। शरपसंद अनासर को दोबारा कदम जमाने नहीं देंगे। हसास मकामात तनसीबात की सेफ सिटी कैमरों के जरिए मौसर मॉनिटरिंग का लाहे अमल तय किया जाए। मजीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद थर्मल इमेजिंग कैमरे, क्वाडकॉप्टर्स आलात की खरीदारी अमल में लाई जाएगी। पीर मोहम्मद शाह दोबारा DIG ट्रैफिक कराची तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मजहर नवाज शेख से DIG ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज ले लिया गया। प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के खिलाफ 50 से ज्यादा दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबहर गुल खान भी शामिल। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून पर अमल दरामद इब्तदाई समाअत पर ही रोक दिया था। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान पर हमला करने की धमकी। ट्रंप ने कहा, ईरान पर महदूद हमला कर सकते हैं। हमले का फैसला करने के लिए 10 से 15 दिन काफी है। ईरान को मुआहदे के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दत दे रहे हैं। बेहतर है ईरान मुआहदा कर ले। ईरानी हुकूमत को मुनसिफाना मुआहदे पर बेहतर तौर पर मुज़ाकरात करने चाहिए। जौहरी मुज़ाकरात का मुसव्वदा 2 या 3 दिन में पेश कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, 1 हफ्ते में मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है और हमेशा पुरअमन रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा, ईरान और अमरीका को सिफारतकारी का रास्ता अपनाना चाहिए। सख्त बयानात और अस्करी इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। आलमी अमन के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त राब्ते नागुज़ीर हैं। स्वीडन की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। स्वीडिश वजीर खारजा के मुताबिक ईरान और खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है। शहरी हवाई या ज़मीनी रास्तों से ईरान छोड़ दें। सर्बिया ने भी अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया। सर्बियन हुकाम के मुताबिक खित्ते के हालात किसी भी वक्त मजीद बिगड़ सकते हैं। लेबनान में इसराइली हमले। वादी बका में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 10 अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का हमला, 50 अफराद हलाक, मुतादिद ख़वातीन और बच्चे अगवा कर लिए गए। हमला मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके के एक गाँव पर किया गया। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मरकज बन गया। अमरीकी जरीदे ने अफगान तालिबान की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती और अफगान सरजमीन से फैलती हुई दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में कहा गया कि तालिबान रजीम की शिद्दत पसंदी, गैर कानूनी सरगर्मियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती ने खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया।